ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحسن الأخلاق بما تذك عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس حلقا وهو له من المكارم الأخلاق سبقا، وهو أوسع من المؤمنين حلما ورضا. قال الرؤوف لا يكون ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق سهل اللفظ المعتمد على المعنى الجزال. إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب شفيق رحيم باليتيم والأرملة، وله المعاش الذي أحلى في حيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأكبياء من البرية، ومن أصل به تعذر الدرق والمناظر بعرف ذكره تتهبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمال والمنفرد في حلقه وحلقه بأشرف الخصوصية، وما من حلق في البرية المحمود إلا وهو مسلما عند الوجود، أثبت به واسم حبيب شأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى أمدها أخذت على نسب سها بعنانه، وقد بسط القلم في تدوين ما فاده علمه من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك على الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن حتمك ما يحسن ترتيب، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعمين حمدا يعفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال لوجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحان من سسنا عليك تقم ساتر نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد، وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من لازم فكر من أصحاب محمد يدي عقودا. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتسعي به مشهورا بعمله محمودا، وعدت بعمل مقبولا، وتوجه بتوجه الحاصلة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعظ ظافرا، وعلى ما بعدل فتحات الذنب وتشاء من الفيوضات الغامرة نتوجه إليه كسر الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستدعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأجر
الأكبار المحمولة والمحسن بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم امتدادك في عبادك وزادك رشدك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الحارس المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حدث اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسلك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تقدنا في جميع عطرنا وتقربتنا في جميع رعايتك وحصين بقايتك وعن تباركنا من شرف قربي لك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما حرنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي ذبحه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأحدك من الحافظين اللهم إنا لنا عظما برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وجاهد من الدين وتوجعنا به إليك مستسمعين أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل المعامل بما عمل وعددنا من نصرحات الحبيب وواصره وواله وضاعره عمرك وسرك وجده أولادنا ووالدينا وعمرك وسرك وجده أولادنا ووالدينا وعمرك وسرك وجده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الدين كريم بجميع أقطار منصورة ومالك الإسلام ولمن بأهلها معمورة وعلى نصورة واشف اللهم ضربة المذنوبين وأهدي إلينا المدينين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعسرين والظالمين وابتدت الأمر ولقد حكم جميع النواهي والأخطار وعدهم بجعل من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واصلح المكي من الذنوب والخطايا واجعلنا بعمل من طاعتك وتحديمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتخرجني بنور الفهم وتدخلني ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا أعلم إنك تعلم الغيوب اللهم
بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati kita bersama. Hari kita naikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga semua yang hadir berusaha apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Muntaqabat fi Mahfuzat dari Ustaz Umar Abdul Jabbar rahimahullah taala wa nafa'ana. Amin. Amin. Kita lanjut halaman 6. Yang pertama, baca. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Idza danal ilmu. Yang atas dulu ya. Ini. Yang bisa dia. Al-jahlu gulamu al-kadhibu ajr. Al-jahlul gulamun terus baru bawahnya. Idza kanal ilmu nuran fal jahlu zulamun bi annal jahla la yadri min su'unil hayati yash'an syai'an fa huwa kaman yamshi fi dhalali fayadillas sabila. Nah, coba dulu. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf. Jabanan Lau sodako. Ya, lanjutin. Baik. ini bukan nomornya Walaysa nomor 2 Walaysa fil kadi wala fil ajsi wala bil ajsi wala bil ya sayyidah minal fadilati amal fadilatu Al-jahlul sulamun. Al-jahlu, kebodohan itu. Al-jahlu, kebodohan itu
Zolamun adalah kegelapan. Bisa boleh pakai adalah, boleh enggak? Al-jahlu zolamun, kebodohan itu kegelapan. Kebodohan itu adalah kegelapan. Kemudian syaratnya, penjelasannya. Nomor 1, idza kana al-ilmu nuran. Idza kana al-ilmu, apabila ilmu itu, idza kana al-ilmu, apabila ilmu itu nuran, cahaya. Idza kana al-ilmu nuran, apabila ilmu itu cahaya, fal jahlu, maka kebodohan itu zolamun. Apa? Kebodohan itu adalah kegelapan. Apabila ilmu itu cahaya, maka kebodohan itu adalah kegelapan. Lianna al-jahla, lianna karena sesungguhnya al-jahla, kebodohan itu. Apa tadi? Apa yang memiliki? Kegelapan. Mata dia begitu. Fal-jahlu zolamun, maka kebodohan itu adalah kegelapan, bukan kegelapan. Lian al-jahla, karena sesungguhnya kebodohan itu la yadri, tidak mengetahui. Min syu'unil hayati, dari perihal-perihal kehidupan. Min syu'uni, dari perihal-perihal al-hayati, kehidupan. La yadri min syu'unil hayati, tidak mengetahui dari perihal-perihal kehidupan. Syai'an, sesuatu. Syai'an, sesuatu. Dan wajah la yadri min syu'unil hayati syai'an. Bahwa maka dia taman, seperti orang. Taman seperti orang yamshi, berjalan. Fil zolami, dalam kegelapan. Bahwa taman yamshi fil zolami, maka dia seperti orang jalan dalam kegelapan. Bisa ditambahin yang bilang seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Fayadillas sabila, maka sesat jalan akan jalan. As-sabil, jalan. Fayadillas sabil, maka sesat jalan. Fayadillah, maka akan sesat as-sabila, jalan. Kemudian al-kadhibu, nomor 2. Al-kadhibu ajzun. Al-kadhibu, dusta itu bisa dusta, bisa bohong. Al-kadhibu, dusta itu, dusta atau bohong. Ajzun adalah kelemahan. Ajzun itu lemah. Ajzun, lemah, kelemahan. Al-kadhibu ajzun, dusta itu adalah kelemahan. Alladhi yahtaliqul kadhiba. Ini disingkatan ini. Alladhi yahtaliqul kadhiba, orang yang bohong. Jadi saya baca tuh, biar enggak panjang-panjang. Alladhi yahtaliqul kadhiba, orang yang bohong. Yakunu, maka dia menjadi
Alladzi yaqtalibul kadhiba, orang yang bohong yakunu maka dia menjadi jabanan ajizan, orang yang penakut yang lemah. Jabanan, orang yang penakut, ajizan yang lemah. Anihtimalil uqubah, dari memikul, anihtimali dari memikul, al-uqubah hukuman. Tungguin gak ada kipas di sini? Dipasang, oh mana ini? Tadi ini Tadi ada acara. Pulang ke rumah. tadi ini jadi Dibawa ke Pak Hari ya. Ini mau dipakai ya. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. ya. Allati yastahiquha, yang harus dijalaninya. Allati yastahiquha, yang harus dijalaninya. Allati yastahiquha, yang harus dijalaninya, dan dijalaninya laqad, apabila dia jujur. Allati yastahiquha, yang harus dijalaninya laqad, apabila dia jujur. Ini walaysa fil kadhibi wala fil ajzi kayfun minal fadilati. Enak mau dijadi satu bahasanya. Walaysa fil kadhibi, dan tidak ada Ada ya. enak jadi sampai sini. Walaysa fil kadhibi wala fil ajzi syai'un minal fadilati, sampai titik itu. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kebohongan dan kelemahan. Walaysa fil kadhibi wala fil ajzi syai'un minal fadilati, dan tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kebohongan ataupun kelemahan. Dan walaysa fil kadhibi wala fil ajzi syai'un minal fadilati, dan tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kebohongan dan kelemahan. Innamal fadilatu, sesungguhnya keutamaan itu. Innamal fadilatu, sesungguhnya keutamaan itu. Innamal fadilatu, sesungguhnya keutamaan itu. Fitahalli bisidqi, fitahalli, hanya dalam berhias. Bisa dengar ini. Innamal fadilatu, sesungguhnya keutamaan itu. Fitahalli, hanya dengan berhias. Bisidqi, dengan kejujuran. Innamal fadilatu bittahalli bisidqi, sesungguhnya keutamaan itu hanya dengan berhias dengan kejujuran. Bisa hanya dengan berhias, bisa juga hanya dalam berhias dengan kejujuran. Udah ya? Nah, bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pembahasan yang pertama
di bab 3 yang di bagian ketiga. Nomor 1 adalah al-jahlul dzalamun. Kebodohan itu adalah berbelah. Kebodohan adalah berbelah. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang berbelah, nggak tahu. Tidaklah ilmu nuron. Kalau ilmu itu cahaya, baca harus orang, maka kebalikannya kebodohan adalah berbelah. Kenapa? Lihat aja layat min syu'unil hayati syai'an. Karena kebodohan itu tidak tahu sesuatu daripada perihal-perihal urusan dunia. Orang yang bodoh, orang yang nggak tahu itu dia nggak paham harus melakukan apa. Yang dia paham bahwa dirinya adalah benar. Orang yang bodoh. Orang yang nggak tahu bahwa dia itu nggak tahu, dia nyangka bahwa dia adalah orang dirinya paling benar atau benar, bukan paling benar. Dia nyangka dirinya itu benar. Kalau kamarnya sih sholat, ya udah. Karena kan dia jalan dalam kegelapan. Orang kalau jalan di dalam kegelapan kan maju baik, mau salah mau kagak yang tidak maju. Mau salah mau kagak yang penting dia maju. Kalau dia jalan dalam kegelapan, kayak jelas sabil, maka orang-orang seperti itu jalannya akan menyesatkan. Udah nggak ada benar-benarnya. Nggak ada semua. Dan orang yang bodoh itu gampang dibodohin. Orang yang nggak tahu, udah sampai kasar dalam bahasa bodoh. Arti bodoh tuh nggak tahu. Orang yang nggak tahu gampang dibodohin. Contohnya orang yang nggak tahu tentang spare part motor. Motornya ada kendala mati, datang ke light. Emang dia nggak tahu ada silai begini. Ini berapa? 200. Bayar deh. Matanya pas ke pahri, mobil bodoh harus pahri. Sini yang ukur 75, itu jaminan sebulan. Garansi. Garansi laut. Kenapa dia bisa langsung bayar? Karena dia nggak tahu. Bodoh. Orang kalau nggak tahu gampang dibodohin. Bodoh-bodohin gampang. Dalam hal apapun. Dalam hal apa? Dalam hal agama itu gampang dibodoh. Sekarang kita juga tertipu dengan apa? Dengan tampilan. Tampilannya Masya Allah, bahasa dia Masya Allah, postingan dia Masya Allah, sehingga kita terlena. Kita menganggap dia adalah orang baik. Padahal comotan. Kalau kata tong kosong jadi bunyi comotan. Di sini dicomot, sini dicomot, hadis ini dicomot, ayat ini dicomot. Apalagi dalam hal urusan agama, nggak boleh kita gampang percaya dalam hal urusan agama. Apalagi sekarang zaman internet, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa ngomong. Pahli aja ini bisa. Pahli lebih bengkel. Umpama, dia bikin postingan, status Instastory, barang siapa? Bikin hadis. Bisa jadi seperti itu. Itu di zamannya seperti itu. Terus bagaimana sikap kita untuk menghadapi ketidaktahuan? Kita belajar. Baik itu urusan agama ataupun urusan dunia. Nanti berlanjut nih. Dari kebodohan, terus kebohongan, terus maaf nanti nomor 3 itu namanya, artinya itu kalau agak kasar, ketololan. Terus nyambut tadi ke apa? Berlanjut ke apa? Kemalesan. Orang kalau bodoh pasti ujungnya malas. Karena dia nggak tahu harus dibuat apa. Di zaman sekarang dia kerja di sono, dia kerja di sini, dia kerja di sono, dia kerja di sini, nggak dapat dianggap udah. Dia belum punya kerja, padahal gampang. Bisa hubungi badan. Dan ada rumah-rumah tadi. Berapa ya bang? Minta gua apa? Bisa bantu posting, atau misalkan ada proyek kan, atau pahri, ada proyek bongkaran sewer,
bengkel atau proyek lainnya atau bantuin making bos kita, bos Gojek ya. Banyak, cuma kita yang nggak mau. Kita anggapnya ya udah segitu aja, kehidupan kita segitu. Kita selalu berbicara tentang hasil, tapi kita nggak mau berbicara tentang proses. Contohnya gini, saya pengen jadi orang sukses, pengen uang. Yang namanya pengen jadi orang sukses itu hasil. Itu yang kita selalu salah mengertikan. Saya pengen jadi orang sukses. Yang namanya pengen jadi orang sukses itu hasil. Itu kita bicara hasil, bukan bicara sistem atau proses. Kalau kita mau bicara sistem atau proses, saya pengen jadi orang sukses, saya pengen jadi orang baik. Itu kalimatnya bukan seperti itu. Kalimatnya harus seperti ini. Untuk kita merubah mindset kita, kalimatnya harus seperti ini. Kalau saya terus belajar, kalau saya duduk di tempat yang baik, berarti saya akan menjadi orang baik. Berarti prosesnya apa? Duduk di tempat yang baik. Prosesnya begitu. Harus ada prosesnya. Bukan kita bicara hasil. Saya pengen jadi orang baik. Itu begitulah mudah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, down lagi, lemes lagi, males lagi. Saya pengen jadi orang sukses. Kita bicaranya hasil. Kerja sehari, 2 hari, seminggu, capek, istirahat. Kerja seminggu, istirahat 3 bulan. Jadi kan juga begitu. Karena kita bicaranya hasil. Kita nggak bicara proses. Desa. Itu harus kita kurangin dikit-dikit. Sampai kita mendapati kehidupan yang mundur. Dalam urusan dunia mundur, dalam urusan agama kita mundur. Termasuk daripada ajang dalam kebodohan itu adalah kegelapan. Karena itu akan menyesatkan kita. Yang namanya menyesatkan gak enak dah. Kesini salah, kesono salah, udah nggak ada enak-enaknya, nggak tenang, nggak nyaman. Itu orang kalau yang sesat itu sih. Juga daripada kebodohan itu, anak-anak belum lama baca di layar handphone online. Dikatakan ilam annal babal a'zam alladhi yadkhulu fi iblis huwa al-jahl. Ketahuilah, sesungguhnya pintu yang paling besar untuk dimasuki oleh iblis dari pintu tersebut adalah kebodohan. Pintu yang paling besar yang dimasuki oleh iblis melalui pintu tersebut adalah kebodohan. Jadi bodoh itu benar-benar menyesatkan. Itu yang harus kita hati-hati. Jika bodoh itu bisa menjadi sumber fitnah, kebodohan itu bisa menjadi sumber fitnah. Jadi pokoknya apa itu kebodohan? Kebodohan adalah pintu semua ketidakenakan. Kebodohan itu adalah membuka pintu semua ketidakenakan. Itu kebodohan. Dia harus kita nggak boleh bodoh. Harus pintar, harus bisa, harus seperti itu. Semua orang dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ta'allam. Walaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim atau tahu. Semua dalam keadaan kosong. Semua bagaikan kertas putih yang tidak ada apa-apa. Kenapa mereka ada yang tahu, ada yang nggak tahu? Karena belajar. Apalagi sekarang di zamannya canggih. Kita bisa belajar. Dalam urusan dunia kita bisa belajar. Badan yang tadinya nggak bisa nge-lab, sekarang bisa nge-lab. Badan yang tadinya nggak bisa menaiki perform di live TikTok, sekarang bisa naikin. Kenapa? Belajar. Kunci belajar. Madon yang tadinya nggak bisa mulai, bisa mulai. Udah tahu nih jam-jamnya di mana. Fahri yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Semua
ini karena belajar. Jadi harus belajar, jangan males. Nongkrong nggak apa-apa, nongkrong ya biasa kita main. Cuma jangan selamanya ya gitu aja hidup. Karena terakhir ketemu, anak punya teman, dia punya adik. Adiknya itu apa kalau ini anak pang? Yang kalau ininya lebar tuh, yang apa ya? Anak melihat itu di tahun 2016-2017 itu dia udah begitu. Dan sampai sekarang masih begitu. Ini bukan kita bicara gibah, bukan bicara. Ini cuma ngambil contoh. Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan sama sekali. Lain dari urusan agama yang nggak berubah, urusan akhirat pun urusan agama, urusan dunia yang nggak berubah. Bahkan yang tadi dunia yang tadinya itu mama minta bisa nikah, yang tadinya punya anak, yang tadi ini udah kelas ngomong. Karena apa? Karena kebodohan. Jadi kebodohan itu membuka pintu ketidakenakan. Semua ketidakenakan dibuka oleh kebodohan. Belajar sedikit, jangan sampai main game. Main Mobile Legends, main apalagi ke PUBG. Tapi ada waktu-waktunya. Jangan keseringan main game. Ya, harus punya prinsip. Waktunya ngaji, waktu belajar, waktu kerja, waktunya main game. Nanti kita atur waktu lagi kapan healing. Kita atur lagi kapan puncak. Kita atur lagi waktu kapan ke pantai. Ya teratur waktunya. Kalau kita bisa begitu enak, hidup enak. Nggak punya duit senyum, punya duit senyum. Enak boy. Hati enak. Orang anggap kita girang boy. Jadi penting loh. Pengetahuan itu penting. Juga yang berikutnya al-kadhibu ajizun. Dusta itu atau bohong itu adalah suatu hal yang lemah. Suatu hal yang buruk, yang lemah, yang gak enak lah. Orang yang bohong, biasanya orang yang bohong, dia akan menjadi orang yang penakut, yang lemah untuk memikul hukuman. Orang yang bodoh atau orang yang bohong, orang yang dusta, dia akan menjadi orang yang penakut, yang lemah untuk memikul hukuman. Yang seharusnya dijalaninya kalau dia jujur. Maksudnya gini, orang yang bohong itu menandakan orang itu lemah. Kenapa? Jadi dia ngerasa begini, kalau gue jujur, ntar gue dapat hukuman ini. Kalau gue jujur, ntar gue diginiin. Jadi dia mau bohong. Nakal. Kalau gue jujur, nanti gue mau diomelin. Jadi dia bohong. Nah ini orang kayak gini menunjukkan bahwa dia lemah. Ngomong baik. Kalau salah ya terima omelan. Nggak ada orang diomelin sampai dibunuh, sampai dipukul-pukulin, nggak ada. Orang-orang yang sayang sama kita tuh, dia ngomelin kita, sampai ngumpulin, sampai ngebunuh, nggak ada. Paling top nambok, paling top ribut, itu juga. Udah itu juga udah paling dahsyat itu. Tapi kalau sampai ngebunuh, sampai ini, wah, kayaknya nggak ada sih. Bagi kategori orang-orang yang sayang sama kita tuh sampai sejauh itu nggak ada. Sejauh ini nggak ada, selama ini nggak ada. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu hal yang salah, suatu hal yang tak benar, akuin aja bahwa kita salah. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, yang bakalan kita jadi nakal atau bohong, itu menunjukkan bahwa kita itu lemah. Kita itu nggak mau menghadapi kenyataan yang seharusnya kita dapat dari Quran. Dan juga tidak ada sesuatu keutamaan dalam kebohongan ataupun kelemahan. Jadi orang yang bohong, orang yang lemah itu ya udah nggak punya nilai, nggak punya nilai, nggak ada istimewanya. Tapi orang yang istimewa
Orang yang punya nilai itu adalah orang yang dia senantiasa berusaha menghiasi dirinya dengan kejujuran sebisa-bisanya. Ini harus kita ambil lagi prosesnya untuk kita bisa senantiasa dalam keadaan jujur. Kalau saya jujur, nanti saya disukain orang. Harus seperti itu. Jadi bukan tujuannya, bukan hasilnya. Saya pengen disukain orang, itu hasil. Jadi kita pengennya disukain orang. Kalau kita pengen disukain orang, jadi kita mikir gimana caranya buat disukain orang. Nasab jadi, nasab. Masuknya ke al-jahlu dzalamu. Bodohan itu adalah kekelapan. Jadi dia cuma pengen hasilnya itu. Saya pengen disukai banyak orang. Masuk udah. Masal gimana caranya dia disukai orang. Jangan dia lupa prosesnya. Prosesnya itu banyak disukai orang. Salah satunya kalau saya jujur, saya bakal disukai orang. Jadi prosesnya itu kalau saya jujur. Itu yang harus kita ubah mindset kita. Apa tujuan hidup kita? Pengen sukses. Kalau saya ngelakuin ini, saya akan sukses. Kan harus sesuai. Bukan saya pengen sukses. Saya pengen sukses tapi di depan tiap hari gitu doang. Nggak ada perubahan gitu. Walaupun motivasi 1000 motivasi setiap hari, nggak ada yang membuka. Karena apa? Karena kita salah ambil tindakan. Yang seharusnya kita ambil tindakan proses, tapi kita mengambil tindakan hasil. Nggak ada prosesnya. Jadi apa namanya nol gitu ya, nggak ada hasil. Cukup ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah sedikit ilmu yang kita baca. Allah memberikan kita taufik serta hidayah. Amin.